أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہیں میری پیاری پیاری سسٹرز کے؟ الحمد للہ۔ الحمدللہ علی کل حال۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنی حفاظتوں میں رکھے انشاءاللہ۔ اچھا جی، سسٹر افسا کے لیے بھی دعا کیجیے گا، ان کی طبیعت تھوڑی خراب ہے، یہ موسم چینج ہو رہا ہے نا، بخار زکام فلو، ان کی ذرا طبیعت ایسی ہوئی ہے، تو آج کل وہ اپنی کلاس بھی نہیں لے پا رہی اور ریویژن بھی آپ لوگوں کو نہیں کروا پا رہی۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفاظتوں میں رکھے، ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھا کریں، اور آپ الحمدللہ سے ہماری دعاؤں میں موجود رہتے ہیں۔ ہمارا QC2 ہے، ہم نے ابھی تک جو ٹیبل کر لیے، کوئی ایک سسٹر مجھے وہ گنوا دیں۔ جیسے اگر میں کہوں ہم نے فاتحہ سے کیا ہے، فاتحہ مین باب تھا، تو ہم نے وہابہ کیا، اور وہابہ جیسا ایک اور فعل کیا، وہ کون سا تھا؟ ودعا، وعدہ۔ یہ کون سی سسٹر نے بتایا؟ مدیحہ۔ مدیحہ۔ سسٹر مدیحہ، اگر میں آپ سے کہوں آپ مجھے اس کی 6 چابیاں بتا سکتی ہیں؟ ودعا کی؟ جی جی۔ جی۔ وضع، یضع، ضع، اور واضع، وعدہ، موضوع، ٹھیک ہے، اور وضع، وضع۔ ہاں جی۔ وضع، الحمدللہ۔ اچھا جی، اب ہمیں یہ اندازہ ہو گیا ہے کہ مین باب ہے ہمارا فتح، اور کوڈ کیا ہوگا اس کا؟ وہابہ۔ وہابہ، ٹھیک ہے۔ اور ہمیں یہ بھی پتہ چل گیا کہ واؤ، چونکہ اب ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ کمزور لیٹر ہے اور یہ بدلی ہوئی شکل نہیں ہے، واؤ اپنا خود ہی واؤ پورا کا پورا روٹ لیٹر میں آ سکتا ہے، تو روٹ لیٹر ہمارے کیا ہو جائیں گے وعدہ کے؟ واو، ضاد اور عین۔ عین۔ اور کہاں ہمیں تھوڑا سا مسئلہ آتا ہے؟ جب ہمیں ماضی کے پہلے صیغے میں کمزور حرف اس طرح سے نظر آئے کہ وہ الف ہو لیکن ہمیں پتہ نہ ہو کہ واؤ ہے یا ہے، پھر ہم نے اس کے روٹ لیٹر ڈھونڈنے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، ہم نے وہابہ کے ساتھ وعدہ کیا، اور وعدہ کے ساتھ کون سا ٹیبل کیا تھا؟ وجدہ۔ واجدہ۔ اچھا جی، کوئی سسٹر مجھے واجدہ کا پورا ٹیبل سنا سکتی ہیں؟ جی میں سناؤں؟ جی سنائیے۔ وجدہ، وجدوا، وجدت، وجدت، وجدتم، وجدنا، وجدت۔ یجد، یجدون، تجد، تجد، تجدون، نجد، ہی تجد۔ جد، جدو، لا تجد، لا تجد، واجد، موجود، وجود۔ وجود، الحمدللہ، ٹھیک ہو گیا جی۔ اب قولا کے ساتھ ہم نے جو دوسرا ٹیبل کیا تھا، تابا، یہ اب کوئی قانا۔ اور، ہاں یہ اب کوئی اور سسٹر سنائیں گی، ٹھیک ہے۔ ہاں جی، یہ سارے اسی فیملی سے ہیں، کانا اور ذاقہ، ٹھیک ہے۔ اچھا، اور یہ بھی بات ذہن میں رکھنی ہے کہ ان کا مین باب ہے نوسورہ، اور دعا کا بھی مین باب جو ہے وہ نصرہ ہے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ بھی ہم نے یہاں جب پڑھا تھا تو یا دعو پڑھا تھا، دعا کے ساتھ کون سا ہے دوسرا فعل جو آپ کی ورک بک میں ہے؟ تال، تل، تلا۔ تلا، میں خلا لکھنے لگی تھی، خلا تو آج ہم نے دیکھنا ہے۔ اچھا جی، تلا۔ اچھا، دعا، اس کی سمجھ آئی تھی آپ کو کہ دعا میں کیا ہوا تھا؟ جس فعل کو ہم نے دیکھنا ہے پہلے صیغے کو، ابھی ہم صرف ماضی دیکھیں گے، مضارع میں بھی آئے گی یہ چیز، لیکن ابھی صرف ہمیں ماضی میں نظر آ رہی ہے، ہم ماضی میں اس کو کور کر لیتے ہیں کہ جہاں پر الف مد والی یعنی کہ لمبی آواز چلتی نظر آئے، دعا، یعنی اگر ہم اس کو حرکات لگاتے ہیں تو یہ ہے دال فتح دا، عین فتح الف سکون آ۔ الف سکون کے ساتھ نا اکثر ہجے کرتے نہیں ہیں، میں صرف آپ لوگوں کو اس لیے کر کے بتاتی ہوں تاکہ آسانی سے سمجھ آ جائے۔
क्योंकि फिर तजवीद वाले जो स्टूडेंट है ना, उनको ये लगता है कि अगर मैंने इसके ऊपर सुकून का तो ये अलिफ नहीं रहेगा। तो ये सिर्फ अपनी आसानी के लिए हम इसको हिज्जे करने के लिए बोलते हैं। ठीक है। दआ, तला, जब ऐसी आवाज आएगी तो हमारा जो माजी के बाकी हमने सीगे बनाने, जैसे हमने जमा बनानी है, तो यहाँ से हम शुरू कर लेंगे कि यहाँ पर हम फतहा लगाएंगे, दाऊ। ठीक है। अब इसके साथ हमने ये अलिफ जमा वाला जरूर बिल जरूर लगाना है। लेकिन जब हम बनाएंगे यदऊ, यहाँ हम ये अलिफ नहीं लगाएंगे, क्योंकि अलिफ हमने पढ़ा हुआ जमा की निशानी है। मैंने आपसे कहा था कि कुरान मजीद में कहीं ना कहीं आपको नजर आ जाएगा। अगर आपको नजर आए तो अपने ग्रुप में जरूर इसको हमें दिखाना है कि ये मुझे यहाँ पर नजर आया कि सीगा तो ये वाहिद का है, मुझे यदऊ नजर आया लेकिन उसके साथ एक अलिफ अजाफी है। क्योंकि हमने यहाँ तक यही पढ़ा है कि जो अलिफ एक लगाते हैं वो जमा की निशानी होती है। ठीक है। अच्छा जी, अगर मैं कहूँ आपसे कि तला से जो आपका पूरा टेबल बनेगा, कौन सुनाना चाहेगा मुझे, ताकि रवानी आ जाए टेबल्स में। मैं सुनाऊं सिस्टर नरीन? किस ये जी कोई जी और सुना। सिस्टर सुनाएंगी? बिल्कुल। अगर देखिए कितने लोग हैं हमारे साथ, 5 सिस्टर्स तो हैं जो सुना चुके हैं, जरा कोई और कोशिश कर लें। अच्छा, सुनाने के लिए पता है क्या किया करें, आसान इसका मैं हल बताती हूँ आपको। आप अपने सामने अपनी बुक खोल के उसमें आप टेबल निकाल लें, जैसे मेरे पास ये बुक पड़ी हुई है, इसमें से मैं द आ का टेबल निकाल लेती हूँ। या अगर आप होमवर्क कर चुके हैं तो आपने तला का कर लिया होगा। ठीक है। अपने सामने टेबल रखें। अब मेरे सामने जैसे टेबल है, मैं देखूंगी कि द आ के जो टेबल में जो बाकी सीखे, बस मैंने क्या करना है, आपके पास सांचा पड़ा हुआ है, आपने क्या करना, बैटर चेंज करना है ना। द आ को निकालें, तला डाल दें, ता लाम और वाओ। फिर ये कि बोलना आसान हो जाएगा। कोशिश करें कोई और सिस्टर, कौन कोशिश करना चाहेगा। मैं पढ़ लूं फिर? ये पढ़ मैं लें। कर देती हूँ, नौरीन चलें। आपा, मैं जी करती हूँ। जी, पढ़िए पढ़िए। दा अच्छा, ये तला। आपने बुक का कहा ना, तो मैंने कहा चलो मैं बुक हाँ निकालती बिल्कुल। हूँ तो फिर और बोलती ये हूँ। मेरी बात आप याद रखिए, आपका कोई टेस्ट नहीं है, ये हमने रवानी सही लानी है, सही उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। ठीक है। सही। देख के सुनाया करें, मैं तो बार बार कहती दा, हूँ देख के सुना, बस रवानी आ हाँ, जाए। इसीलिए हिम्मत आ गई देखने की। दा ठीक है। है तला। तला, तला तलू, तलाऊ। तलाऊ। तलौना, हमने त, जबर के साथ फतहा के साथ करना है। ठीक है। तला, तलाऊ। तलऊ, तलौना, तलौता, तलौतू, तलौतुम, तलौना, तलत। अल्हम्दुलिल्लाह। मुजारिब सुनाओ। जी जी, पूरा टेबल सुना दें। यतलू, यतलूना, ततलू, उतलू, अतलू। ततलूना। अत नहीं, शुरू में तो यतलूना था, फिर ततलू, उतलू, अतलू। ततलूना, हाँ। नतलू। अच्छा, ठीक तो है। फिर मैंने रॉन्ग आपने लिखा। सिर्फ ये जो अपनी तरफ वाला उसके ऊपर दोमा लगा के, अतलू, दोमा नहीं लगानी। ठीक है। हम्म हम्म, सही। नथलू के बाद। और नतलू, हाँ जी, और नतलू के बाद है ततलू, हिया ततलू। ततलू। ठीक है। हमने सही किया है, था ततलू। उदउ। अब अब क्या अमर है करें। उतलू, 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 जी उतलू, ला तुतलू, ला तुतलू, ता, तालिद, तालिदिन, नहीं, मतलूबुन, तालिन। अच्छा, पता क्या हो रहा है, वो आपका वो दाल बीच में आ रहा है। तालिन, मतलुबुन और तालिन, तिलावतुन। मतलूबुन, तिलावतुन। अच्छा, अब कोई सिस्टर तालु, जो टेबल हमारा जैसे काना का आपके पास लिखा हुआ है, काना का टेबल तेजी से सुनाए, कौन सुनाना चाहेगा, कोशिश करें कि मैं टेबल पढ़ सकती हूँ। सिस्टर गुलसिनोबर, एक्सीलेंट, अल्हम्दुलिल्लाह। और बाकी जो जिन सिस्टर ने पहले बनाए उन्होंने भी माशाल्लाह बहुत अच्छे टेबल बनाए। थोड़ी सी रवानी लेके आनी है। सिस्टर नबीहा, कोशिश करें कि आप काना का सुनाए मुझे टेबल। चल, काना, कानू, कुंता, कुंतु, कुंतुम, कुन्ना, कानत, य, यकूनु, यकूनूना, तकूना, तकुनु। अकूना, तकूनु, तकूनूना, नकूना, अ, अहिया तकूना।
ठीक है, मैं आपको बाद में बताती हूँ, बाप पूरा करें पहले। अच्छा, कुन, कूनू, ला तकुन, ला तकूनू, काइनुन, मफूल इसका नहीं था, हाँ, और इसको आप डैश का करें, डैश डैश, डैश कौनुन, कौनुन। अच्छा, कौनुन। सब सिस्टर अब जरा बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा। सिस्टर अल्हम्दुलिल्लाह, एक्सीलेंट। अच्छा जी, फेल मुदारे पे जब हम आते हैं ना, हमने बात की थी कि फेल माजी, जो फेल माजी होता है ना, अब जैसे आप समझ लें कि हमने काना वाला टेबल ही लेते हैं, काना, कानू, कुंता, कुंतु, कुंतुम, कुन्ना और कानत। ठीक है, अब माजी जो है ना, माजी गुजर गया, इसमें तब्दीली मुमकिन नहीं। आम जनरल बात करें, ठीक है, माजी जो हमारा कल गुजर गया, हम इसमें तब्दीली नहीं कर सकते। वही रूल हम यहाँ पर याद रखने के लिए कहते हैं कि काना, कानू, कुंता, कुन्न, कुंतुम, ये जितने भी सीखे माजी के, फतहा, वहाबा, वदा, जितने भी माजी है ना, माजी के जो सारे सीखे, इनमें तब्दीली नहीं होती। मुदारे में क्या होता है, जैसे अब आपने पढ़ा यकूनु, ठीक है, अब आपने दो तीन सीखों को कर दिया, जैसे अब हम सिर्फ यकूनु को ही देख लेते हैं, आपने इसको कर दिया यकूना, ठीक है। अब ये जो यकूना के ऊपर फतहा लाते हैं ना, इसकी वजह चाहिए, ये डिफॉल्ट हालत है। जो दम्मा होती है, ये हमारे फेल मुदारे की असली हालत है। अगर आप यहाँ पर फतहा पढ़ें, या आप जैसे हम इसका तो हो नहीं सकता ना, यफ्ताहू से देखते हैं, यफ्ताहू, ये डिफॉल्ट हालत है, यफ्ताहा बदली हुई हालत, यफ्ताह ये बदली हुई हालत है। इसके लिए हमें वजह ढूंढनी है, सबब लाना पड़ेगा, ठीक है। इसकी एक छोटी सी मिसाल आपको ये देती है, हम कहते हैं अलम तरा कैफा फअला रब्बुका बि अस्हाबिल फील, तरा भी आपने किया नहीं है, उससे अगली आयत देखें, अलम यजअल, यजअल, वैसे क्या था, हमने क्या पढ़ा था, जाअला, बोलिएगा, क्या सीगा है दूसरा, यजअलु, यजअलु, ठीक है। अब ये वाली जो हमने साकिन की अलामत देखी है कुरान मजीद में, इसके पीछे वजह है, ठीक है। वो वजह क्या है, ये वजह हमने इंशाल्लाह सीखनी है QC4 में, लेकिन अभी टॉपिक छिड़ गया है, तो थोड़ी सी बात समझ लें कि इसके पीछे एक ये जो लम नजर आ रहा था ना, लम, इस लम ने कुछ एक्शन कर दिया, जिसकी वजह से ये जो दोमा है ये बदल गई। तो मैं इसीलिए बार बार आपको कहती हूँ कि जो आपके सामने एक टेबल है, सबसे पहले तो जो हमारा स्टैंडर्डाइज टेबल है वो होता है फ़ाला, यानी कि फ़ा ऐन लाम, वो एक टेबल है। आगे अबवाब हमने पढ़े, थोड़ी थोड़ी तब्दीलियां देखी, लेकिन जो हमने जेर जबर पेश अपने सैंपल वाले, जैसे हमारा कौला का टेबल है, काना का टेबल है, वाहबा का, उसमें जो जेर जबर पेश शद मद सुकून जो लगा दिया, बस अब हमने जितने भी टेबल बनाने उसी तरह बनाने, अपनी मर्जी से ना कुछ इसमें खुद से दाखिल करेंगे, कोई जेर जबर पेश शद मद कोई चीज हमने अपनी तरफ से नहीं डालनी। ये जो हरकत होती हैं, ये क्या करती हैं, ये हरकत एंडिंग को बदल देती हैं। एंडिंग के बदलने से क्या होता है, पूरा मफहूम बदल जाता है। अच्छा जी, जैसे अब हम यहाँ पर देखते हैं ना, लम यज अल, अगर ये होता यज अलू, वो बनाता है या बनाएगा, अब हम कहते हैं लम यज अल। और यहाँ पे हमने देखा था कि ला, लम, लन और एक और लफ्ज था माँ, इनसे नफी होती है। लम ने नफी भी की और एक और काम किया, इसने क्या किया, इसने इसका जमाना बदल दिया, ठीक है। अब देखें, ये अच्छा भला मुदारे का सीगा था, अब क्या हुआ, हमने एक तब्दीली देखी, तब्दीली की वजह हमें पता चल गई कि यहाँ पर लम है। अब इसने क्या किया, इसने इसका माना
ماضی میں کر دیا. جیسے ہم نے دیکھا تھا ایزا آ جائے، ایزا جا آ. اور اگر دیکھیں ایزا جا ماضی نہ ہوتا، مضارع کا کوئی صیغہ ہوتا، ہمیں تبدیلی نظر آ جاتی. تو کیا ہوتا ہے کہ ایزا سے ویسے حرکات بدلتی نہیں، صرف آپ کو سمجھانے کے لیے بتا رہی ہوں کہ جو الفاظ ہم اپنی طرف سے داخل کریں یا نکالیں وہ پھر ان کا ایکشن ہمیں بتانا پڑے گا، وجہ لانی پڑے گی. تو اپنی طرف سے کوئی ہم نے حرکات نہیں بدلنی. آپ ٹیبل روانی میں پڑھا کریں اور مضارع پہ پیش لازمی پڑھیں، نہ اس کو سکون دیں نہ اپنی طرف سے فتحہ لگائیں. ٹھیک ہے، وہ پھر حالتیں پھر آگے بہت لمبی چوڑی بات چلی جاتی ہے. نحو میں جا کے ان کی اعرابی حالتیں ہوتی ہیں، ان سے پھر یہ کہ ہمیں بتانا پڑ جاتا ہے کہ یہ سمجھ لے کہ ہم نے اس کو مرفوع جیسے رفع ہے، اسی طرح ہم دیکھیں گے نصب ہے، جر ہے، یہ ساری چیزیں پھر ہمیں پوری وجوہات ڈھونڈنی پڑیں گی. تو ایک چھوٹی سی تبدیلی سے گرامر کے کافی سارے پوائنٹ ہل جاتے ہیں. کوشش کیا کرنی، جیسے آپ نے ٹیبل شروع کیا، کانا کانو، کنتا کنتو کنتم کننا کانت، یکونو پہلا صیغہ پکڑ لیں یکونو. اسی طرح کے 4 صیغے ہیں نا، یکونو یکونونا تکونو اکونو تکونونا اور نکونو ہیا تکونو. تو یہ جو اینڈ کی جو پیش ہے یا ضمہ ہے اس کو ہم نے نہیں بدلنا. ٹھیک ہے، جو ٹیبل آپ کے سامنے بک میں ہیں بار بار ان کو پریکٹس کریں، بار بار پڑھیں. اس کے بعد جو ٹیبل آپ کے ورک بک میں ہے، جیسے قالا کے ساتھ آپ دیکھیں ایک ٹیبل آپ کو تابا ملا یا ذاکا ملا، کانا کے ساتھ ایک ٹیبل ملا، یہ وہ ٹیبل ہیں جن کے آپ نے پورے صیغے بنانے. اس کے علاوہ پریکٹس کرنی ہو تو آپ کی بک میں ہر لیسن کے بعد چھوٹے سے وہ 6 چابیاں دی گئی تھیں، ان کو صرف اگر لکھنے کا ٹائم نہیں کوئی بات نہیں، آپ ان کو بولا کریں. جیسے میں آپ کو بتاتی ہوں، آپ کے پاس جیسے ایک لیسن میں نے ایسے ہی کھول دیا رینڈملی، اس میں آپ کو یہ 6 چابیاں ملی روزہ کا. آپ کیا کریں، روزہ کا پورا ٹیبل اپنی طرف سے پڑھ لیں، روزہ کا، رزقو، رزقتا، رزقتو، رزقتم، رزقنا اور رزقت. ٹھیک ہے، اگر میں اسی طرح سے آپ سے ایسے رینڈملی پوچھ لوں کہ آپ مجھے، چلیں آبادا کا تو ہم نے کیا ہوا، آبادا کو چھوڑ دیتے ہیں. آپ لوگوں کو مشکل میں نہیں ڈالنا، نہیں ہوگا کوئی مسئلہ نہیں، لیکن ہم نے اس کی پریکٹس کرنی ہے، اپنے ٹیبل بہت اچھے پکے کرنے ہیں. چلیں اب آپ کے پاس بک پیج نمبر ہے 25 پر ٹیبل ہے کافارہ. کافارہ ناصارہ کی طرح ہے، اگر کوئی سسٹر بنانا چاہتی ہے تو بنا لے، اس کے بعد پھر ہم اپنی باقاعدہ کلاس شروع کر لیتے ہیں. کافارہ اگر کوئی کوشش کرنا چاہتا ہے، نوسارہ جیسا ہے، ساری تبدیلیاں نوسارہ کے ٹیبل والی ہوں گی. کفرو کفرتا کفرتو کفرتم کفرنا ہیا کفت. یکفرو یکفرونا اکفرو تکفرونا نکفرو ہیا تکفرو. اکفر اکفرو لا تکفر لا تکفرو کافر مغفور کفر ایکسیلنٹ، الحمدللہ. کفر. تو بس یہ تھوڑی سی یہی ہمیں چاہیے، ہمت، تھوڑی سی پریکٹس چاہیے، انشاءاللہ بہت اچھے ٹیبل ہو جانے. اسی طرح سے جب آپ کوئی صیغہ قرآن مجید میں دیکھیں، فوراً بیٹھے کوشش کیا کریں کہ اس کو میں ایک دفعہ بنا کے دیکھ لوں. کچھ صیغے ہمیں، جیسے ہم ختمہ یختیمونا آئے گا تو یہ جو کسرہ ہے نا، یختیمونا، تو کیا ہوگا ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ دورابا جیسا ہے. اب دورابا کا ٹیبل اگر آپ کو پورا صحیح طرح سے روانی سے آتا ہے تو 1 سیکنڈ لگے گا آپ کو پہچاننے میں، اور اگلے کچھ لمحوں میں انشاءاللہ آپ ٹیبل بنانے کے قابل ہو جائیں گے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جانا آپ نے کہیں نہیں ہے، بس ہم اب اپنی باقاعدہ کلاس شروع کر لیتے ہیں.